আচ্ছা স্টার্ট করি সামারি থেকে আচ্ছা Spanish tragedy is a drama and it is written by an Elizabethan drama and it's written by Thomas Kidd. The story starts at first with the death of Don Andrea. Don Andrea was whom? He was a soldier in Spain and their setting is like battle is going on between Portuguese and Spain. Okay? Ar hoche Don Andrea was dead in the battlefield and then after that, after his death, he entered in the underworld kingdom. So underworld kingdom he was waiting for his decision to arrive, like which status he should possess, the status of a warrior or the status of a lover, because John Andrea was the lover of Belle Imperia. Belle Imperia was whom? She was Belle Imperia. Belle Imperia was the daughter of the Duke of Castle in Spain. Don Andrea was waiting in the underworld kingdom before Pluto and Proserpine, the king and queen of underworld. And then he told them about his story, about his love for Belle Imperia and also his death in the battlefield. Now he is seeking revenge of his death. Okay? And then what decision they took? Pluto and Proserpine. Pluto and Proserpine decided that Don Andrea should be returned to the world to seek his revenge. And take accompany korbe ke? Don Andrea is accompanied by revenge. Okay? So revenge hoche ekhane it is used as personification. Ba revenge is personified here. So Don Andrea and revenge, they make their journey to the normal world, the earth. So এইখানে কি হয়, and they were now becomes the spectators, also the chorus. So the chorus and also the spectators of all the situation that is going on. So earth-এ যাওয়ার পরে ultimately কি হয়, earth-এ যাওয়ার পরে Don Andrea দেখতে থাকে the battle has stopped and Spanish won over the war. Spanish দল জিতে গেছে এবং এখানে ultimately the Portugal viceroy son সে হচ্ছে Balthazar. Horatio and Lorenzo have captured Balthazar. Who is Lorenzo? Lorenzo is Belle Imperia's brother and Horatio is Don Andrea's friend. So Horatio fulfilled the last right of Don Andrea. Okay? And then কি করে ও আলটিমেটলি ওকে নিয়ে হচ্ছে ক্যাম্পে যায়, তারপরে হচ্ছে যেটা করে লাস্ট রাইট যেভাবে ফুলফিল করে হিজ গ্রেভ অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছুর ব্যবস্থা করে অ্যান্ড অ্যান্ড্রিয়ার হাতে একটা রেড স্কার্ফ পায়. সো দে ওয়েন্ট ব্যাক টু দ্য কিংডমে যাওয়ার পরে এই নিউজটা দেয়. এভরিওয়ান বিকাম সো হ্যাপি যে আলটিমেটলি Balthazar has been captured and Portugal has lost the battle. So এই টাইমে বালথাজারকে ওরা ক্যাপটিভেট করে রাখে. They will free Balthazar for one condition and that is the Portugal has to pay a huge amount of ransom money. So এখন হচ্ছে the question starts with the credit, যে এই ক্রেডিটটা কার, হরেশিও or লরেন্সোর. সো এই টাইমে বলে হরেশিও বলে যে তার ক্রেডিট বিকজ হি অ্যাটাক অ্যাট ফার্স্ট অ্যান্ড লরেন্সো বলে যে না, সে অ্যাটাক করার ফলে বালথাজার হচ্ছে ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে যায়. সো এটা নিয়ে দ্য কনভারসেশন ইজ গোয়িং অন. এই টাইমে হরেশিওকে তখন কিং বলে যে ওকে দ্য ক্রেডিট শুড বি ডিভাইডেড সাইমultaneously বিটুইন টু অফ ইউ. তোমরা দুইজনই হচ্ছে হিরোইক ডিডস অ্যান্ড হিরোইক অ্যাকশন committed, but ultimately the price
কি হবে হরেশিও উইল গেট দ্য র্যানসাম মানি অ্যাজ ওয়েল ঠিক আছে সো এই টাইমে বলা হয় বালথাজারকে যেহেতু অ্যাজ আ ক্যাপচার্ড অ্যান্ড হি ইজ অলসো সামওয়ান ফ্রম আ রয়্যাল ফ্যামিলি সো তাকে সেভাবেই তো রাখতে হবে কোনো একটা প্রাইম মিনিস্টারকেও যখন হয় না যে গৃহবন্দী করে রাখে তখন তাকে তো সব ধরনের ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয় এই জন্য লরেন্সো বলে আই উইল টেক বালথাজার উইথ মি টু মাই ক্যাসেল ওখানে যায় যাওয়ার পরে বালথাজার মেট উইথ বেল ইম্পেরিয়া নাও বালথাজার ফিলস দ্যাট হি হ্যাজ ডেভেলপড আ ফিলিং ফর বেল ইম্পেরিয়া and he revealed that to Lorenzo that he starts liking her এবং ultimately conversation একটা subtle flirting এর চেষ্টা থাকে with Bel Imperia but Bel Imperia did not have any interest for Balthazar and Balthazar understands this okay and then what happens Don Horatio arrived there Horatio arrived with that red scarf that his friend Don Andrea left so Horatio তখন বেল ইম্পেরিয়াকে বলে whatever happened in the battle that Don Andrea has been dead in the battlefield now also Horatio gave the scarf to the tried to give the scarf Bel Imperia says that these scarves belongs to her so before going for the war she gave it to Don Andrea as a memory so এই টাইমে কি হয় they started talking with each other Bel Imperia and Horatio and then Bel Imperia feels that she needs to take revenge of what revenge of the death of Don Andrea that her lover is dead but she has to seek revenge for that and then revenge নেওয়ার জন্য তো একটা তার হেল্প দরকার because we are standing right now in Elizabethan time the 16th century so এই টাইমে একটা মেয়ের পক্ষে রিভেঞ্জ নেওয়া is not possible soul alone so she needs someone support এই সামওয়ানটাকে তখন সে একটু কমপ্লিকেটেড ক্যারেক্টারও সে এরকমভাবে খুবই মেকানিক্যাল ওয়েতে she falls for Horatio because Horatio she finds Horatio is the responsible one যে কিনা তাকে এই ব্যাপারে হেল্প করবে সাপোর্ট করবে টু টেক রিভেঞ্জ অফ ডন অ্যান্ড্রিয়া সিন্স ডন অ্যান্ড্রিয়া অ্যান্ড হরেশিও ওয়্যার ফ্রেন্ডস অ্যাজ ওয়েল এই জন্য বেল ইম্পেরিয়া দেন expresses her love for Horatio. Horatio also feels for her. So they started kind of dating each other. Horatio and Bel Imperia. Okay. So Tara je date kore and one day they were dating in a garden. And then who was the guard there? Pedringano. Assalamu alaikum. So Flora to amaro student na বসে আছে একজন হ্যাঁ শুধু ফাতেমা আচ্ছা so Pedringano is a loyal servant there and what happened like Bel Imperia and Horatio they are dating in the garden and they kind of like make Pedringano stand there to guard them তাই না তারা তো রয়্যাল ফ্যামিলির প্রিন্সেস কাইন্ড অফ সো Pedringanoকে তারা বিশ্বাস করে because Pedringano is a loyal servant but what Pedringano did Pedringano went to Lorenzo and he revealed everything that your sister Bel Imperia is now dating whom you know Horatio Lorenzo becomes mad because of the anger একটা অ্যাঙ্গার তার মধ্যে কাজ করে because Horatio is someone from a lower class family Horatio is the son of Eironimo and who is Eironimo? Eironimo is the knight marshal of the Spain. So knight marshal is not someone belong from the royal class. Although the profession is very noble and very aristocrat but ultimately যদি আমরা wealth-এর কথা চিন্তা করি then he belongs from a lower class. He is not someone who has royal blood. Okay? And Lorenzo becomes very frustrated with the news. Lorenzo at that time thinks that Balthazar should marry Bel Imperia because they need to have a treaty between Portugal and Spain. If Balthazar gets married to Bel Imperia, then probably the problem would be solved between two countries. The two countries will no longer have war between each other and also they will get a big amount of dowry and money. একটা royal একটা relationship create হবে and it should be considered as a royal marriage. Okay? So এইরকম ক্ষেত্রে then Balthazar becomes frustrated that Bel Imperia is no longer going to love me. Anyhow I try for that. So এই টাইমে Lorenzo ওকে বলে যে না you just stop
you just become silent and I will handle the situation. তখন বালথাজার জিজ্ঞাসা করে how do you handle the situation লরেন্জো? লরেন্জো তখন বলে যে I will kill Horatio because this is the only option left. So কি হয়, and then there is like another one helping them, and his name is Sarvarin. Sarvarin is the servant of Balthazar. Okay, so Pedringano and Sarvarin, these two servants help their master Balthazar and Lorenzo to kill Horatio. Okay, ওই টাইমে just in between of the dating, in between of the meeting, Horatio and Belimpere, they are expressing love each other, situationটা চিন্তা করেন, and at that moment Lorenzo, Balthazar, Pedringano, Sarvarin arrived in the garden. হাতে নাতে ধরে ফেললো, they are caught red handed, Belimperia and Horatioকে, এবং আলটিমেটলি কোনো কিছু না বলেই in front of Belimperia তারা হরেশিওকে ধরে গাছের সাথে ঝুলিয়ে they kill, they murdered Horatio like that way. So Belimperia was shocked also because তার গ্রিফটা আমরা চিন্তা করি, just কিছুদিন আগে she has suffered another grief that she lost Andrea in the battlefield, and then she is finding for a new comfort, new love, যেটাই আমরা বলি in Horatio, and in between them, in front of her own eyes, they murdered Horatio. Okay, and murder করার পরে তারা কি করে, আলটিমেটলি বেলিম্পেরিয়া জানে যে she doesn't have any power to disclose the matter. এটা বলার মতো তার কোনো পাওয়ার নাই, কেউ তাকে বিশ্বাসও করবে না. So at that time the women had been treated like that way, that much powerless they were. Okay, then এই সময় এইরোনিমো জানতে পারে, এইরোনিমো is the father of Horatio. Okay, হরেশিওর বাবা ছিল এইরোনিমো, ফাদার সান সো এইরোনিমো কি করে, হি কাইন্ড অফ লাইক, যেহেতু তার একমাত্র ছেলে, সো অনলি সানকে হারায়, গ্রিফ অ্যান্ড এভরিথিং ওয়াজ ওয়ার্কিং, ও দৌড়ে যায় গার্ডেনে এবং গিয়ে ওই অবস্থায় ছেলের লাশ দেখে. ওকে, দেখে হি বিকামস লাইক ম্যাডেন্ড ইন গ্রিফ, যে এত অন্যায় এই পৃথিবীতে কীভাবে হতে পারে, যে কেউ এরকমভাবে কাউকে খুন কেন করলো. সো এইরকম টাইমে এইরোনিমোস ওয়াইফ হচ্ছে ইসাবেলা. ইসাবেলা অলসো কাইন্ড অফ বিকাম স্যাডেন্ড ইন গ্রিফ, যেহেতু দে বোথ লস্ট দেয়ার অনলি চাইল্ড. ওকে, এই সময় কি হয় আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে এইরোনিমো বলে যে হি উইল টেক রিভেঞ্জ, বাট ইসাবেলা তাকে কাইন্ড অফ কনসোল করতে থাকে, বিকজ সে বলে যে দ্য রিভেঞ্জ অনলি গড উইল টেক রিভেঞ্জ, হ্যাঁ, ডোন্ট টেক রিভেঞ্জ ইন ইউর ওন হ্যান্ড, এটা বলে এইরোনিমোকে শান্ত করার চেষ্টা করে, বাট এইরোনিমো কিছুতেই শান্ত হয় না. আরেকটা জিনিসও দেখে এইরোনিমো নাইট মার্শাল থাকে, সো হি ইজ আ জাজ কাইন্ড অফ থিং. তার আরও যেখানে খারাপটা লাগে যে বাই বিকামিং আ জাজ হি ব্রিংস জাস্টিস টু এভরিবডি, বাট হোয়াট অ্যাবাউট হিজ ওন সান ডেথ, তার নিজের ছেলের জন্য সে জাস্টিস আনতে পারছে না. সো এখান থেকে এইরোনিমো তখন স্টার্ট সিকিং দ্য অ্যান্সার দ্যাট হু হ্যাভ মার্ডার্ড মাই অনলি সান, অ্যান্ড দেন what happened, এইরোনিমো received a letter written in blood from whom, Belimperia. Belimperia revealed everything to এইরোনিমো, and then এইরোনিমো wants to reach to the king of Spain. সে হচ্ছে স্পেনের কিংয়ের কাছে যায়, অনেকবার চেষ্টা করে টু রিভিল দ্য সিচুয়েশন, টু টক অ্যাবাউট দ্যাট, বাট সবাই বলে এইরোনিমো হ্যাজ টার্ন টু ম্যাড, যে আলটিমেটলি ছেলেকে হারানোর শোকে এখনও বিলাপ করছে, এরকম একটা ব্যাপার ঘটে. যে এইরোনিমো যা বলছে সব কিছু ইজ আ ফলস অ্যালিগেশন এগেইনস্ট লরেন্জো, বিকজ লরেন্জো অ্যান্ড হরেশিও হ্যাড আ স্পিচ ওয়ার্ড টাইপের জিনিস থাকে উইথ দ্য র্যানসাম মানি. সো ফর দ্যাট র্যানসাম মানি প্রবাবলি এইরোনিমো ওয়ান্টস টু কাইন্ড অফ লাইক ব্লেম লরেন্জো. আচ্ছা, এই টাইমে কি হয়, আলটিমেটলি পেদ্রিঙ্গানো যে থাকে, সো সে বলে দেয় যে এইরোনিমোকে আলটিমেটলি এই জিনিসটা রিভিল করছে হচ্ছে বেলিম্পেরিয়া. বেলিম্পেরিয়া সেন্স এইরোনিমো লেটার, বাট লরেন্জো স্টার্টস ডিসবিলিভিং টু সার্ভেন্টস. ও মনে করে এই দুইজন সার্ভেন্ট হচ্ছে পথের কাঁটা, এরা যে কোনো সময় রিভিল করে পুরো সিচুয়েশনটা আউট অফ হ্যান্ড চলে যাবে.
সো এই সময় লরেন্জো কী করে, পেদ্রিঙ্গানোকে কল করে, বলে পেদ্রিঙ্গানো, সার্ভারিন হ্যাজ টোল্ড টু মি অ্যান আদার পারসন দ্যাট ইউ হ্যাভ কিল্ড হরেশিও, সো ইউ শুড কিল সার্ভারিন রাইট নাও, আদারওয়াইজ সার্ভারিন উইল মেক আ ট্র্যাপ ফর ইউ। পেদ্রিঙ্গানো তখন সার্ভারিনকে মেরে ফেলে। ওকে, একটা সার্ভেন্ট গেল। নাও পেদ্রিঙ্গানো সার্ভারিনকে মেরে ফেললে কি হবে, লরেন্জো ইজ আ ভেরি কানিং পারসন। লরেন্জো জানে যে এই টাইমে পেদ্রিঙ্গানো সার্ভারিনকে খুন করবে। এই টাইমেই লরেন্জো সেন্স সোলজার ইন দ্য গার্ডেন, সে তখন সোলজার পাঠিয়ে দেয়। আলটিমেটলি সোলজাররা দেখে যে পেদ্রিঙ্গানো হ্যাজ কিল্ড সার্ভারিন, ওকে ধরে নেওয়া হয় অ্যান্ড ওর জন্য পানিশমেন্ট আছে যে হি হ্যাড বিন এক্সিকিউটেড বাই মার্ডার। ওকে, ফর মার্ডার, তাকেও পানিশমেন্ট দেওয়া হবে, মৃত্যুদণ্ড। এই টাইমে লরেন্জো তাকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়, তাকে বলে যে আই উইল সেভ ইউ ইন দ্য লাস্ট মোমেন্ট। তো এইরকম টাইমে একটা বক্স পাঠায়, বলে এই বক্সের মধ্যে ইয়োর পার্ডন ইজ ওয়েটিং দেয়ার, আই হ্যাভ অলরেডি টক টু দ্য কিং, আই উইল সেভ ইউ। সো পেদ্রিঙ্গানো এই কথাগুলোকে বিলিভ করে, বাট আলটিমেটলি বক্সটা ফাঁকা থাকে, দ্য বক্স রিমেইনস এমটি। পেদ্রিঙ্গানো তখন শাউট করে, চিৎকার করে বলতে থাকে জাস্ট বিফোর ইজ ডেথ দ্যাট লরেন্জো ইজ দ্যাট মাচ ক্রুয়েল পারসন অ্যান্ড লরেন্জো ইজ দ্য মার্ডারার অফ হরেশিও। ওকে, হেইরোনিমো যেহেতু জাজ থাকে, সে তখন পেদ্রিঙ্গানোর মুখেও শুনে জিনিসটা, অ্যান্ড হি বিকামস শিওর দ্যাট লরেন্জো অ্যান্ড বালথাজার হ্যাড কিল্ড হিজ সান। সো নাও হি নিডস টু টেক দ্য রিভেঞ্জ। ও আরও শিওর হয়ে যায় যে না, আমার তো এখন রিভেঞ্জ নিতেই হবে। অ্যান্ড দেন হি স্টার্টেড কন্ট্যাক্টিং উইথ বেল ইম্পেরিয়া। সে বেল ইম্পেরিয়ার সাথে কথা বলে এবং হি মেক্স আ প্ল্যান, একটা প্ল্যান করে টু ক্রিয়েট আ ড্রামা। দিস ইজ আ সাব প্লট। ওকে, উইদিন দ্য প্লট অফ দ্য ড্রামা, যেহেতু অন দ্য ওয়েডিং ডে দ্য গেস্ট শুড বি কাইন্ড অফ ওয়েলকামড। সো এই সময় কিং বলে যে এইরোনিমো, ওয়াই ডোন্ট ইউ কন্ডাক্ট আ ড্রামা। সো তারা একটা ড্রামা স্টার্ট করে এবং ওই ড্রামার স্টোরিটা থাকে যে এটার মধ্যেও দেখানো হয় দেয়ার ইজ আ পারসন, আমি নামটা এখান থেকে নামটা ভুলে গেছি। সো ড্রামার স্টোরিটা এরকম থাকে, আচ্ছা, একটা স্প্যানিশ নাইট who is said to marry an Italian woman and her name is Persida, and Persida is loved by all including Soliman, the most important guest. Okay, and Soliman tries to win Persida's love but fails, so he has his friend kill the knight. একটা নাইট থাকবে ক্যারেক্টারের মধ্যে, ওই ড্রামার ভিতরে ড্রামা করবে, বুঝছেন? সো ওখানে আলটিমেটলি একজন নাইট থাকবে, আরেকটা ওমেন থাকবে, ইটালিয়ান ওমেন, তার নাম থাকে পার্সিডা। সো সেই নাইটটা পার্সিডাকে পছন্দ করে, বাট আলটিমেটলি দের ইজ অ্যানাদার গেস্ট অ্যান্ড হিজ নেম ইজ সলিমান। সলিমান অলসো লাভস পার্সিডা, সো সলিমান কিলস দ্য নাইট, বাট সলিমান নিজেই কাজটা করে না, সলিমান তার আরেকটা ফ্রেন্ডকে দিয়ে এই কাজটা করায়। সো দিস ইজ দ্য প্লট বিহাইন্ড দ্যাট সাব ড্রামা আর কি। সো এই সময় ও এরকম একটা বই বলে এবং বলে যে বইটার নাম থাকে হচ্ছে ভিন্ডিক্টা মিহি ল্যাটিনে, যেটার নাম হচ্ছে মাই পানিশমেন্ট। ওকে, সো ওই বইটা ওদের হাতে দেয়, দিয়ে বলে যে উই আর প্ল্যানিং টু অ্যাক্ট অন আ ড্রামা, সো আর ইউ অল ইন্টারেস্টেড। সে এটা বলে লরেন্জো বালথাজারকে। ওকে, বেল ইম্পেরিয়া and Eronimo, দে প্লট দিস কাইন্ড অফ ড্রামা। তারা এটা প্ল্যান করে যে এরকম ড্রামা করবে এবং আলটিমেটলি লরেন্জো অ্যান্ড বালথাজারকে অফার করে অ্যান্ড দে অ্যাগ্রিড আপন। তারাও বলে যে হ্যাঁ, আমরাও এই ড্রামাতে অ্যাক্ট আউট করবো। অ্যান্ড দেন কে কোনটা করে, সলিমানের যেই ফ্রেন্ডটা কিলার থাকে সে পোর্ট্রে করে। এইরোনিমো বলে যে আই উইল ডু দ্যাট পার্ট, আই উইল বি সলিমানস ফ্রেন্ড হু উইল কিল দ্য নাইট। তারপরে হচ্ছে সলিমান হয় বালথাজার, অ্যান্ড দেন লরেন্জো হয় দ্য নাইট, আর পার্সিডা তো বেল ইম্পেরিয়া। সো এইরকম সময়ে কি হয়, আলটিমেটলি হোয়াট হ্যাপেন্স নেক্সট, যে ও বলে যেহেতু আমরা যেই নাইফটা ইউজ করা হবে, যেহেতু দিস ইজ আ কিলিং স্টোরি অ্যান্ড এভরিথিং, সো এই নাইফটা আলটিমেটলি রিপ্লেস করব অরিজিনাল নাইফ দিয়ে। সো ওয়েডিং গেস্টরা বসে আছে অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ স্টেজ ড্রামা গোয়িং অন। আলটিমেটলি পিপল আর এনজয়িং দ্য ড্রামা।
but they kill each other with a real knife. So real knife দিয়ে kill করে, and then ultimately what happens যে গেস্টরা তো মনে করতেছে দিস ইজ নট সামথিং, ধরেন এরকম ড্রামা হচ্ছে এবং গেস্টরা মনে করতেছে দিস ইজ আ ড্রামা গোয়িং অন, ফলস নাইফ, বাট আলটিমেটলি রিয়েল নাইফ দিয়ে সবাইকে খুন করে ফেলে। সো লরেনজো অ্যান্ড বালথাজার দে কিল ইচ আদার। তারপরে হচ্ছে এইরোনিমো, সে হচ্ছে একমাত্র বেঁচে যায়। আর বেল ইম্পেরিয়া কি করে, অলদো এটা প্লটের মধ্যে ইনক্লুডেড ছিল না, বাট বেল ইম্পেরিয়া টেকস হার ওন লাইফ। Exactly. So that was not included in the plot. এটা যখন ঘটে, then Eironimo comes in the front of the stage and declare করে this was replaced with a real life, so everyone is dead in real life. ও এগুলো দেখতেছে। সো এইরকম ভাবে and then কি হয়, তখন যে ডিউক অফ ক্যাসিল সে আসে, সে এসে তখন ওকে বলে যে তুমি এই কাজ কেন করলা, কারণ জানতে চায়। বাট এইরোনিমো কি করে, হি বাইটস হার হিজ টাং, নিজের জিভ বাইট করে ফেলে, সো হি ক্যান নট স্পিক। তখন ডিউক বলে যে ওকে হি ক্যান নট স্পিক বাট হি ক্যান রাইট, ওকে একটা পেন দেয়, কিন্তু ওই পেন দিয়ে ও স্ট্যাপ করে হচ্ছে ডিউককে স্ট্যাপ করে আলটিমেটলি হি কমিট সুইসাইড। ইন দ্য মিন টাইম কী হয়, হরেশিয়ার মা ইসাবেলা শি বিকামস ম্যাড, সে তার গ্রিফে ম্যাড হয়ে যায় এবং আলটিমেটলি শি টেকস হার ওন লাইফ অ্যাজ ওয়েল। এক্স্যাক্টলি, দ্য হরর অফ মার্ডার অ্যান্ড রিভেঞ্জ অ্যান্ড দ্য ব্লাড। তারপরে দ্য ড্রামা এন্ডস অ্যান্ড দেন ultimately then arrive the ghost and the revenge. The ghost of Andrea says, now I am happy, I have avenged my death and also Horatio's death. These people, the bad characters like Lorenzo and Balthazar, and they will be rotten in hell and the other person will be in heaven. So this is the end of the drama. বলেন বুঝা গেছে এখন? আচ্ছা, এতটুকু ক্লিয়ার? এক্স্যাক্টলি। এখানে হচ্ছে যেমন এইরোনি, এখানে কি মনে হয় প্রোটাগনিস্ট কে ছিল? কেউ না, এরা এইরোনিমো ওয়াজ দ্য প্রোটাগনিস্ট। Because this is the story of Eironimo's revenge and everything. What happens at first, it starts with the Don Andreas revenge, but Don Andreas revenge is that much minimal that it has lost its purpose. অনেক সময় হয় না যে আমরা ছোট একটা জিনিস, এত বিপদ ঘটে গেছে যে ছোট বিপদ যে ঘটলো ওটা we don't care about that. সো এখানেও তাই হয়। ডন অ্যান্ড্রিয়া ওয়াজ আ সোলজার, অ্যান্ড সোলজার একটা ব্যাটলফিল্ডে মারা গেছে, এটার তো কোনো রিভেঞ্জ নেয়ার বা জাস্টিস সিক করার মতো কিছু নাই। সো দ্য সোল পারপাস হ্যাজ বিন লস্ট। ওকে, এরপরে আলটিমেটলি হোয়াট মেক্স দ্য ফোকাস টু টেক রিভেঞ্জ অফ ডন হরেশিয়াস ডেথ। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন নিয়ে ডিসকাস করতেছি। আর এটা কত মিনিট? আচ্ছা, কোয়েশ্চেনের মধ্যে থিমসগুলো নিয়ে কথা বলি। ফার্স্টে আমরা যে থিমসের মধ্যে কি কি থিমস মনে হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য মেইন থিমস? এক্স্যাক্টলি, রিভেঞ্জ, অ্যান্ড দেন রিভেঞ্জের সাথে আরেকটা জিনিস কাজ করে না, জাস্টিস। সো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে রিভেঞ্জ অ্যান্ড জাস্টিস। Was he? He was, I think, like. Greedy for what? First of all, ransom money. Greed থেকেও যেটা কাজ করে, ready to marry off his sister with Balthazar, because he was class conscious.
গ্রিডের থেকেও যেটা তার মধ্যে কাজ করে দ্য রয়্যালটি, ডাউরি, ক্লাস কনসিয়াসনেসটা তার মধ্যে প্রচুর কাজ করে। গ্রিড হয়তো তার মধ্যে নাই, বাট হি ওয়াজ ভেরি মাচ ক্লাস কনসিয়াস। সো রিভেঞ্জ অ্যান্ড জাস্টিস, তারপরে লাভ অ্যান্ড ম্যাডনেস, revenge and justice, love and madness, betrayal, blood and murder. Revenge and justice কিভাবে? রিভেঞ্জ হচ্ছে ফার্স্ট থেকে আমরা চিন্তা করি, হ্যাঁ রিভেঞ্জের ব্যাপারে নাম্বার ওয়ান, রিভেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করি ফার্স্টে দ্য স্টোরি স্টার্টস উইথ দ্য রিভেঞ্জ অফ ডন অ্যান্ড রিয়া. Don and Ria will take revenge upon whom he doesn't know, probably the Balthazar, because he was the viceroy's son. He was probably responsible politically for the murder. যেই ওয়ারটা হলোই কেন, ওয়ারটা না হলে তো আমি মরতাম না, ওর চিন্তাভাবনা ছিল এই ধরনের. সো দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রিভেঞ্জ. এরপরে আসলো, অ্যান্ড দেন এখানে আসার পরে দেন হোয়াট হ্যাপেন, হরেশিও exactly, she will take the revenge of Don Horatio's death, Andrea's death, okay, and then Horatio was also murdered. So এই টাইমে the central plot হচ্ছে আমার turn out করলো to the death of Horatio, and everyone is seeking for the revenge of Horatio's death. Eironimo, Isabella, তারপরে হচ্ছে Bel Imperia, okay. Eironimo and Isabella কি করলো, ultimately they have lost their own son. So এইটার জন্য ছেলে হারানোর রিভেঞ্জ. So Eironimo becomes very serious because of his profession as well, because he brings justice to everyone, to ordinary people. So right now he also needs to get justice for his own son. এইরকম একটা পর্যায়ে দাঁড়ানো. অ্যান্ড দেন আরেকটা সাব প্লট ঘটে এখানে, সেটা হচ্ছে এখানে রিভেঞ্জের ইস্যুটা এরকমভাবে যে people are getting like very much cruel because of the revenge and everything. So subplot কি হয় যে viceroy of পর্তুগালকে জানানো হয় your son has been dead in the war. Who is your son? Balthazar. So Balthazar has been dead. এই টাইমে তখন বলা হয় আলেকজান্ডারও নামে একজন নোবেল ম্যান, so he is responsible for the death of your son. So এই টাইমে বলা হয় যে he is responsible. The king becomes very angry and he has ordered to execute that person because of the murdering his son, okay. তারপরে at the last momente কি হয়, the ambassador of Portuguese arrived and ensure করে যে no, your son is alive, I have met him in the castle of Spain. So Alexander is a very genuine person, he has not killed anyone. সো তখন কিং বলে তাহলে এই কাজটা কেন করলে, সেটা জিজ্ঞাসা করে ভিলিপ্পো নামে একজনকে. তখন ভিলিপ্পো বলে আই ওয়ান্টেড টু টেক রিভেঞ্জ অন আলেকজান্ডার, দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ প্লটেড হিম. সো ওই টাইমের কথা আমরা চিন্তা করি যে সোসাইটির এই ধরনের একটা অবস্থা যে এভরি ওয়ান ওয়ান্টস টু বিট্রে এভরি আদার ওয়ান, ওকে, দে ওয়ান্ট টু টেক রিভেঞ্জ. প্রবাবলি কোনো একটা কারণে ধরেন ক্লাসের মধ্যে এরকম কেউ কারো হয় না যে ফ্রেন্ডস আর ইনসাল্টিং ইচ আদার অ্যান্ড এভরিথিং, ওটার জের ধরে আপনি ওকে প্লট করে বলেন যে ও তো মার্ডার করে ফেলছে ম্যাম, নাও এক্সিকিউট হিম অর হার. সো দেখা যাচ্ছে যে খুবই ট্রিভিয়াল একটা ইস্যুকেই দে সেন্টার্ড ইন আ ভেরি ক্রুয়েল ওয়ে, ইন আ ভেরি নেগেটিভ ওয়ে. আচ্ছা, সো এরপরে জাস্টিসের কথা যদি বলি, was it just, was it justified, was justice brought upon to everyone in the play? Horatio. No, the father. Eironimo and Isabella, and for Bel Imperia, Onyx suffered was there. At the end, she died as well, and she killed herself because the pain was unbearable. So yeah, even the mom killed herself. So it wasn't like justice chilled at the end because
they did not get their son back. সো দে ডিড নট গেট দেয়ার সান ব্যাক, এটা একটা। আর আরেকটা ব্যাপার ছিল যে এভরিওয়ানের দ্য আলটিমেট ফেট অ্যান্ড দ্য আলটিমেট সিচুয়েশন, জাস্ট কনসিডার দ্যাট থিং অ্যান্ড থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাজ ওয়েল, তাই না? যে আলটিমেটলি এভরিওয়ান হ্যাজ ফেটেড ইন আ ভেরি ম্যাসাকার ওয়ে, কেউ তো বেঁচেও থাকে নাই। লাইক দ্য ওয়ে এরোনিমো ইজ ডেড, এরোনিমো আলটিমেটলি কী করে যে হি বাইস হিজ টাং অ্যান্ড এভরিথিং, so it's a massacre, and Bel Imperia also takes upon her life, so সবাই তাদের জীবনও হারায়, no one is happy here. So এটা ultimately বোঝানো হয় যে the justice and revenge people should not take upon in their own hands, some matters should be there to be considered by gods only, গডের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল, জাস্ট লাইক হোয়াট এভার ইসাবেলা ডিক্লেয়ার্ড দ্যাট দে শুড নট থিঙ্ক অ্যাবাউট টেকিং রিভেঞ্জ পার্সোনালি, রাদার দে শুড গিভ দ্য ম্যাটার্স টু ফর গডস টু কনসিডার। ওকে, তাহলে হয়তো এরকম মেসাকার কিছু হতো না, পিপল উড বি পানিশড, দ্যাটস ফর শিওর, ন্যাচারাল ওয়েতে হোক আর আনন্যাচারাল ওয়েতে হোক, দ্য ব্যাড ওয়ান্স উড বি পানিশড। আচ্ছা, এখন আসেন লাভ অ্যান্ড ম্যাডনেস। কি মনে হয়? আমি আরেকটা রেকর্ডিং করি।